So what were the strategies that you used in developing your career? સ્ટ્રેટેજીઝ એઝ સચ એવી કોઈ નહોતી. શરૂઆતમાં જો તમે આનંદ કરો તો પાછળ દુઃખી થવાનું છે, અને શરૂઆતમાં તમે મહેનત કરશો તો પાછળ સુખી થવાનું. તો આઈ સ્પેન્ટ માય 15 years ફોર હાર્ડ કોડ સ્ટ્રગલ. 15 વર્ષ મેં સખત મહેનત કરી. હવે છેલ્લા 3 વર્ષથી હું એઝ એન ગ્રુપ એડિટર આઈ એન્જોયડ માય લાઈફ. સર, તો આજના જમાનાના લોકો what do you think that what is the mistake that they all make and how should they avoid that? ડિસ્કશન નથી થતું. Sir, what are the sources that you can get motivation from? બધી જ વસ્તુના આન્સર્સ કમ્પ્યુટર પર નથી હોતા. સ્પિરિચ્યુઆલિટી કેવું છે ખબર છે કે આપણે એને બર્ડન બનાવેલું છે, હા. એ બર્ડન છે જ નહીં. Sir, so finally, if you could describe your journey in one sentence, what would that be? In one sentence, that is my journey. So believe in yourself, believe in God. My name is Kahan Shah and I'm a 9th grade student, a football player and someone who's learning storytelling at Unnati Story House because I enjoy learning new skills and exploring different career paths for my future. Today, I'm truly honored to welcome our guest who is a highly respected editor, author, journalist, film writer, jingle writer, advertisement writer and creative writer. Oh my God, the list is so long. He is the editor of Gujarat Samachar and has contributed in fields of writing and communication. He has translated more than 35 books into Gujarati and has written across newspapers and storytelling platforms. Please welcome Mr. Ravi Ila Bhatt. Sir, welcome to the podcast. It's an Thank you. honor to have you here. Thank you, dear. Sir, how are you feeling? I'm feeling very great. Actually, I'm more happy that a person like you, a student like you, a child like you, trying to enter in such a field. To begin with, I would love to know a little about your early life. And what kind of a child were you? And did you always know you wanted to enter such a field? Not exactly. Actually, I tell you a story. I'm from the family where most of the people are from teaching field. My maternal family, they are all in teaching fields, either teachers, professors, principals. So, as a millennial child, I was forced to be in this teaching field, Okay. but I was not ready for that. પેરેન્ટ્સ સાથે આપણે કેવી રીતે કેઝ્યુઅલ થઈ શકીએ, Huh. તો મેં મારા મમ્મીને કીધું કે હું એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન તમારા ફિલ્ડમાં લઈશ, પણ હું શ્યોર નથી કે હું જોબ તમારી ફિલ્ડમાં કરીશ. તો મેં ભણવાનું શરૂ કર્યું ધીરે ધીરે. દેર આર સમ ટ્રેજેડીઝ ઇન માય લાઈફ, બટ અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ, so I got the qualification for the teaching field. Yeah. The masters, I did masters in literature, masters in linguistics. Then I opt for the BA degree. Then I thought, no, I am not meant for the teaching field. તો મારે કાં શેફ બનવું હતું અને કાં જર્નલિસ્ટ થવું હતું. Huh. So journalism field was ready for me, and I was very much enthusiastic. The best thing was that when I was opting for the master's degree, I already started working with Divya Bhaskar Yeah. as a freelance writer. Okay. So that inspired me a lot. And after that, I chose a journalism for my full-fledged career. Sir, as you mentioned, you are between choices of journalism and a chef. Yes. How did you know you wanted to be a chef and what inspired you to become? I got an idea of wanting to be a chef. I love to cook food. And I used to see my mother when she was cooking food every day. Yeah. દરરોજ સાંજે એવું થતું હતું કે રસોઈ બનાવતા હોય એમની બાજુમાં ઊભો અમે વાતો કરતા હોઈએ. Huh. એટલે ઘરમાં રૂટીન જે રસોઈ બનતી હોય આપણે જોતા હોઈએ. અને મારા સિસ્ટર હતી નહીં, અને આઈ વોઝ ધ એલ્ડેસ્ટ ચાઇલ્ડ. Yeah. તો કાયમ એવું થાય કે મમ્મીને હેલ્પ કરીએ, વસ્તુ લાવી આપીએ, આ કરીએ તે કરીએ. અને શરૂઆત એવી રીતે થાય, એમ કે તું દાળ હલાવતો રહેજે, શાક હલાવજે કે બે. તો એવી રીતે કરતા ગયા, જોતા ગયા. પછી ધીરે ધીરે ઇન્ટરેસ્ટ પડતો ગયો. પછી જાતે બનાવવાની શરૂઆત કરી. અને ફોર્ચ્યુનેટલી એ વખતે મેગી નહોતી એટલે કુકિંગ ઝડપથી આવડી ગયું. એટલે એ વખતે છે ને ચા બનાવવાથી શરૂઆત થતી હતી. વેન આઈ વોઝ અ કિડ, તો તમને પહેલાં ચા બનાવતા શીખવાડે, પછી ખીચડી બનાવતા શીખવાડે, દાળ ભાત બનાવતા શીખવાડે.
અને હું ધીરે 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 શીખતો ગયો. પછી મને એમ થયું કે આ ફિલ્ડ સારું છે. હમ. એ વખતે સંજીવ કપૂર અને એ બધા શેફનો એક હા. ધીરે ધીરે એક ક્રેઝ શરૂ થયો હતો. હા. તો મને એવું થયું કે અને એક બેસ્ટ વસ્તુ એવી હતી કે આપણે સારું જમવું હોય તો આપણે હોટલમાં જઈએ, હા. અને હોટલમાં હંમેશા મેલ શેફ જ હોય. હા. એનો મતલબ એવો થયો કે પુરુષો સારી રસોઈ બનાવે. તો હું મારી મમ્મીને ટીઝ કરતો હતો કે જો તારે સારી રસોઈ જમવી હોય તો તારે મને શેફ બનવા દેવું પડશે. એટલે ત્યાંથી એક ઇન્ટરેસ્ટ જાગ્યો. જે ફ્લક્ચ્યુએશનની વાત છે ને, સેકન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ એવો છે કે મારી મમ્મી ટીચર હતી, હા. એટલે એના સ્કૂલની લાઇબ્રેરી મારા માટે એક્સેસેબલ હતી. હા. એટલે મને સોશિયલ સાયન્સમાં મેથ્સમાં રસ નહોતો પડતો, પણ એની લાઇબ્રેરીમાં રસ પડતો હતો. સો આઈ યુઝ ટુ રીડ મોસ્ટ ઓફ ધ બુક્સ. હમ. વેકેશનનો ફેઝ એવો હતો કે જેમાં હું ઓલમોસ્ટ 40 to 50 બુક્સ વાંચતો હતો, કોઈ પણ સેગમેન્ટની. જરૂરી નથી કે આવવી, મારા ઘરે પુસ્તક આવવું જોઈએ બસ. આખી જિંદગી અમે 40 બુક વાંચી હશે. ના. અને રીડિંગનો ક્રેઝ મારો શરૂ થયો આફ્ટર ફિફ્થ ગ્રેડમાં હું આવ્યો પછી ધીરે ધીરે વાંચવાનું શરૂ કર્યું. તો ઓલમોસ્ટ 30, 40, 50 જેટલી બુક્સ મળે. સમર વેકેશન ઓલમોસ્ટ બપોરે આ જ કરવાનું અને રાત્રે પણ આ જ કરવાનું. એટલે એ વાંચતો ગયો. જેમ જેમ મારી વોકેબ્યુલરી ડેવલપ થતી ગઈ, જેમ જેમ મારા થોટ્સ રીચ થતા ગયા, એમ મને લખવાની ઈચ્છા થતી ગઈ. પણ એ વખતે સ્કૂલ્સ ને કોલેજીસ એટલા બધા ડેવલપ નહોતા થયેલા કે તમને પ્લેટફોર્મ તો આપે. હા, કોલેજમાં આવ્યા પછી ઘણા બધા પ્લેટફોર્મ્સ મળ્યા, પણ એ વખતે સ્કૂલમાં એટલું હતું નહીં. છતાં એ વખતે જે નાની નાની કોમ્પિટિશન્સ થતી હતી એમાં હું પાર્ટ લેતો. તને કેવી રીતે ઇન્ટરેસ્ટ પડ્યો આમ? શેમાં? પબ્લિક સ્પીકિંગમાં. સર, મને ડિફરન્ટ ફિલ્ડ્સ અને બધું એક્સપ્લોર કરવામાં ગમે, એટલે મેં પબ્લિક સ્પીકિંગ બી ટ્રાય કર્યું. એટલે ફ્યુચરમાં કામ આવી શકે, ટીચિંગમાં જવું હોય એવું કશું કરવું હોય. પણ એઝ એમ ફૂટબોલ પ્લેયર અને પબ્લિક સ્પીકિંગ બંને વચ્ચે વાસ્ટ ડિફરન્સ. ફૂટબોલ પ્લેયરમાં એટલે ઇન્ટરવ્યુઝ ને એની માટે it can be helpful in front of large audience to control pressure. It can be helpful, that's why. Sir, when you started your journey, what were the biggest struggles and challenges that you faced, and how did you overcome them? When I started my journey, the biggest challenge was to survive. So મેં પહેલાં કીધું કે biggest tragedies. તો at the age of 14 I lost my father. When I was just 14-year-old. I was in 10th grade. So before the 3 days of board exam, my father was expired. That's so sad. So that was the biggest tragedy. પછી થોડા ઘણા સર્વાઈવ થયા, આગળ વધ્યા, and when I reached at the age of 24, I lost my mother also. એટલે ત્યારે એવું હતું કે હવે કરિયર કઈ બાજુ લઈ જવી. જર્નલિઝમ નવું શરૂ કર્યું હતું, મારો બ્રધર નાનો હતો, મારા ઓલરેડી મેરેજ થઈ ગયા હતા, અને બીજી મજા એવી હતી કે મારી સેલેરી 11,000 હતી અને મારો એક્સપેન્સ 20,000 હતો. So how did you manage? At the initial level, I started working with some advertising agencies as a freelance translator and the creative writer. And parallel, I was working with Divya Bhaskar. So first of all, I stabilized my economical condition. પછી ધીરે ધીરે જર્નલિઝમમાં એક્ટિવ થયા પછી ખબર પડી કે આમાં સર્વાઈવ થઈ જાય છે, બ્રેડ બટર નીકળે છે. બટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ બી ધ માસ્ટર, યુ નીડ અ સ્પેશિયલ સ્કિલ. તો પછી એ સ્કિલ પાછળ મેં સખત મહેનત કરવાની શરૂ કરી. So as you mentioned, you need a special skill. What was the skill that you... Special skills means there are certain segments in journalism. Either you can be the editor of the front page, or the sports journalist, or the business journalist, or the crime reporter. Sir, so which field did you go? I preferred the front page. Okay. Because there are limited species in journalism. We are in endangered species. Because every newspaper has only the single editor who take care of the front page. Sir, so are you the editor of Gujarat Samachar? Yes, I am the group editor of Gujarat Samachar. Okay. So I am taking care of all the editions of Gujarat Samachar. Okay, so all the newspapers, magazines, like that? Everything. Okay. So many teenagers are afraid of failure. In your life, was there ever a time when something did not go to plan, and how did you manage? Every time.
એઝ અ પર્સન એવરીબડી હેઝ ટુ ફેસ દેટ થિંગ્સ. હા. ઉતાર ચઢાવ નહીં આવે તો લાઈફ હશે જ નહીં. હમ. સીધા ને સીધા જઈશું તો કશું છે કોઈ? કશું શીખશો જ નહીં. કશું શીખીશું જ નહીં. હા. હેવ યુ સીન ધ હાર્ટ મોનિટર? યસ યસ, ઉપર નીચે છે. ઉપર નીચે થાય. ઉપર નીચે છે. દેટ મીન્સ કે વી આર લિવિંગ. જો એ સ્ટ્રેટ લાઈન જાય તો ડેડ. ડેડ. તો લાઈફ છે ઉપર નીચે જ રહેવાની છે. એને આપણે સ્ટ્રેટ કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો જ નથી. એ ઉપર નીચે જ ચાલશે, પણ આપણે એમાં સર્વાઈવ કરવાનું છે. સૌથી પહેલાં આપણે ફોકસ કરવાનું છે કે આપણે ક્યાં જવું છે. Sir, so nowadays there are so many distractions to teenagers like mobile phones, social media. So what would you say to the teenagers that how should they get away from those distractions? See, distractions are always there in everything, everywhere. At my age, I see certain distraction. At your Yeah. age, you see certain distractions. But if we want to focus on making a career, we have to be specific. Yeah. રાઈટ. તમારા ફ્રેન્ડ્સ કેવા હોવા જોઈએ, તમારી આજુબાજુનું સરાઉન્ડિંગ્સ કેવું હોવું જોઈએ, તમને એ લોકો ક્યાં લઈ જાય છે તમારે જોઈને સિલેક્ટ કરવું પડે. તમારે સિલેક્ટ કરવું પડે. મારા ફ્રેન્ડ્સ છે, મારે ફૂટબોલર બનવું છે, મારે ક્રિકેટર બનવું છે, તો મારે સૌથી પહેલાં એ નક્કી કરવું પડશે કે મારે એવા જ ફ્રેન્ડ્સ જોઈએ કે જે મને મોટિવેટ કરે, જે લેટ ડાઉન ના કરે. ના કરે, જે મને એમ કે ના ના ચલ આજે મૂવી જોઈએ, યા આપણે આજે રાત્રે પ્લે સ્ટેશન પર રમીએ. તો એ આપણે જ ઊભે કરેલા ડિસ્ટ્રેક્શન્સ છે. પણ આપણે ફોકસ થવું છે તો આપણે એવી વ્યક્તિઓની નજીક રહેવાનું કે જે આપણને મોટિવેટ કરે, જે આપણને હેલ્પ કરે. Sir, when someone selects a field, what are the top 3 things that they should focus on to become excellent? કોઈ પણ ફિલ્ડ સિલેક્ટ કરવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે એ નક્કી કરવું પડશે કે માત્ર આપણને ગમે છે કે આપણે એમાં જવું છે. માત્ર મતલબ વી જસ્ટ લાઇક ઇટ ઓર વી વેન્ટ ટુ પરસ્યુ ફોર ઇટ. ઓકે. રાઈટ. મને ક્રિકેટ ગમે છે અને મારે ક્રિકેટર થવું છે, એ બંનેમાં ડિફરન્સ છે. ક્રિકેટ ગમે છે તો હું સોસાયટીમાં જ રમીશ, પણ મારે ક્રિકેટર થવું છે તો હું ડિસિપ્લિન થઈ અને ટ્રેનિંગ લઈશ. ઓકે. તો સૌથી પહેલાં તો આપણું જે લાઇકિંગ છે એને સ્પેસિફિક કરવું પડશે કે મારે કયા ફિલ્ડમાં જવું છે, અને એના પછી તમારે ફોકસ થવું પડશે કે હા મારે આ કેટલું કરવું છે. તો મારે રાઇટર થવું છે તો મારે સૌથી પહેલાં તો વાંચતા શીખવું પડશે. બહાર શું લખાય છે એ મને ખબર હોવી જોઈએ. કોણ શું લખે છે, કયા સબ્જેક્ટ્સ પર લખે છે, કઈ ભાષાનો ઉપયોગ થાય છે, બધા ટેકનિક્સ ને એવી બધી ટેકનિક્સ એની જોવી પડે. Sir, but what if someone is confused on selecting what field they should take? I think they should go for the guidance. Okay. તમે કયા ફિલ્ડમાં જાઓ છો એ તમે નક્કી કરો. સૌથી પહેલાં તમે પોતે નક્કી કરો, પછી તમે પેરેન્ટ્સ સાથે ડિસ્કસ કરો. એનાથી પછીનો ફેઝ આવે છે કે તમારી પાસે ધારો કે કોઈ જ નથી, કોઈ એવું અનનોન ફિલ્ડ છે. હું એમ કહું કે મારી દીકરી મને એમ કે મારે કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલરમાં જવું છે, તો હવે મારે ફિલ્ડમાં તો કોઈ ડૉક્ટર છે જ નહીં, તો હું શું કરીશ? તો હું કોઈ એવી વ્યક્તિને શોધીશ કે જે આ હેલ્થ સેગમેન્ટમાં હોય, જે એને ગાઈડ કરી શકે. પછી એનાથી વધારે બીજા કોઈ સેક્ટર પાસે, બીજા વ્યક્તિ પાસે જઈશું. તો આપણે ધીરે ધીરે ફેઝ બાય ફેઝ આગળ વધી શકીએ. આપણે ક્યાં જવું છે, કોને મળવું છે, કેવી રીતે આગળ વધવું છે એ નક્કી કરવું પડે. તો ધીરે ધીરે શું થશે કે કન્ફ્યુઝન્સના લેયર્સ દૂર થતા જશે. અને એમાં ફોકસ અને કન્સિસ્ટન્સી તો એઝ એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ક્યારેય તમારા હટવા ના જોઈએ. સર, તો તમે કીધું કે જે રીતે ફોકસ ને રહેવું જોઈએ, તો ટીનેજર્સ કેવી રીતે ફોકસ રાખે? ટીનેજર્સ કેવી રીતે ફોકસ રાખે? ટીનેજર્સ રમવામાં કેવી રીતે ફોકસ રાખે છે, ફ્રેન્ડ્સ જોડે ફરવામાં કેવી રીતે ફોકસ રાખે છે, કેવી રીતે રાખે છે? ધ્યાનથી અને જુએ કા જાય, મજા કરે. રાઈટ. તો જેવી રીતે આપણે આપણા લેઝિયર પર ફોકસ કરીએ છીએ, એવી રીતે આપણે આપણી કરિયર પર ફોકસ કરવાનું છે. કે મમ્મી નથી ને ફ્રેન્ડ્સને ભેગા કરવાના છે, તો આપણે 5 મિનિટમાં કરી શકીએ છીએ. રાઈટ. કેમ? કારણ કે આપણું ફોકસ છે કે મમ્મી 2 કલાક ઘરે નથી, તો વી હેવ ટુ એન્જોય. રાઈટ. ધ સેમ ફોકસ વી હેવ ટુ ટ્રાન્સફર ઓન અવર કરિયર. કે મમ્મી નથી પણ મારી પાસે 2 કલાક છે, તો 2 કલાકમાં હું એવું શું કરું કે કંઈક પ્રોડક્ટિવ થાય.
મારા પેરેન્ટ્સ નથી તો જરૂરી નથી કે મારે ટીવી જોવું, મારે મોબાઈલ સ્ક્રોલ કર્યા કરવો કે મારા ફ્રેન્ડ સાથે રમવું. પણ એ 2 કલાકમાં હું કોઈ પ્રેક્ટિસ કરી શકું, હું કોઈ ટ્યુટોરિયલ જોઈ શકું યુટ્યુબ પર. હવે તો એઆઈ તમને લોકોને અદ્ભુત આવી ગયું છે. હા. બરાબર. સો એનો ઉપયોગ કરીને બી ઘણી બધી વસ્તુઓ અચીવ કરી શકાય છે. તું પહેલા મને કહેવાય તારે કઈ કરિયર બનાવી છે? આઈ એમ નોટ શ્યોર. એટલે તો આટલા બધાને એક્સપ્લોર કરું છું એટલે તો પણ કંઈક તો એવા ફિલ્ડ હશે ને કે જેમાં અત્યારે લાઇકિંગ હોય. ત્યાં લાઈકિંગ આમ તો કશું નથી. આઈધર સ્પોર્ટ્સ હોય, આઈધર એજ્યુકેશન હોય, આઈધર જર્નલિઝમ હોય, ફિલ્મ મેકિંગ હોય, સ્પોર્ટ્સ છે. એટલે મને ફૂટબોલ રમવાનું ગમે બટ આઈ એમ નોટ શ્યોર કે ફૂટબોલ પ્લેયર બનવું યા નહીં બનવું. ફૂટબોલ પ્લેયર બનવાનું ગમે તો એનો મતલબ કે તું ફૂટબોલની મેચિસ જોતો હોઈશ, હા. રાઈટ? યસ. રમવામાં કેટલું એક્સપ્લોર કરે છે? તો હું જાઉં છું ને એકેડેમીને. એકેડેમી તું જાઉં છું. કેટલી મેચિસ થાય છે? મેચિસ એ તો થ્રાઇસ ઇન અ વીક અમે લોકો થાય અમારું ટ્રેનિંગ ને બધું. એટ ક્લબ લેવલ, હા. એકેડેમીમાં. વોટ અબાઉટ ધ કોમ્પિટિશન? કોમ્પિટિશન હમણાં હું મેમાં ગોવા જાઉં છું. ધારો કે પેરેન્ટ્સ ના પાડે તો? ના, હા પાડી દીધું છે. ના પાડે તો? ના પાડે તો હાઉ વિલ યુ કન્વિન્સ? I'll try to convince and I'm not sure. હું એક્ઝામ્પલ આપું, મારી દીકરી 10th માં હતી આ વખતે. હા. એ ક્રિકેટ રમે છે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ પર. હા. તો અંડર 17 નું સિલેક્શન હતું, મેં એને ના પાડી દીધી કે વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ પરસ્યુ ફોર ધીસ, કારણ કે બોર્ડ્સ છે. હા. હવે એ સિલેક્ટ થઈ હોત હા. તો આઈધર એણે બોર્ડ આપવા પડત કાં તો એણે મેચ રમવા જવું પડે. તો શું કરવાનું એ કન્ડિશન? વોટ વિલ યુ પ્રિફર? It depends. If you are really passionate about playing cricket, then I would try to convince. બટ બોટ આર ઓન ધ સેમ ડેટ્સ. Same dates. બોર્ડની એક્ઝામ પણ ચાલુ છે અને ટુર્નામેન્ટ પણ ચાલુ છે. Then you have to select between cricket and તો તું 10th છોડી શકે એના માટે થઈને? સ્કીપ કરી શકે ધ હોલ યર? board. ના. ના કરી શકે. હા. કેમ? કારણ કે આપણે હજી ઇનિશિયલ ફેઝ પર છીએ. હા. આપણને એવું થાય કે હવે છેલ્લા મહિના માટે આપણે 10th છોડવું નથી, હા. રાઈટ? હા. પણ વૈભવ સૂર્યવંશી આઈપીએલ રમતો હોય તો એ છોડી શકે, હા. કારણ કે એ ઓલરેડી કરિયર પાથ હા. પર છે. સમજ? હા. હું હંમેશા મારી દીકરીને એનું એક્ઝામ્પલ એટલે આપ્યું કે બંને સેમ એજના છે, હમ. પણ ઓલરેડી પેલાની કરિયર શરૂ થઈ ગઈ છે. હા. તમારી કરિયર શરૂ થઈ નથી, હજી તમે ડિસ્ટ્રિક્ટ લેવલ પર જ છો. હમ. હજી તમે સ્ટેટને રિપ્રેઝેન્ટ કરો છો, તમે નેશનલ ટીમમાં ગયા નથી. નથી. બરાબર. તો એ સંજોગોમાં તમે ડાયલેમામાં હંમેશા રહેવાના. હા. આઈધર ઓર થતું જ રહેશે. હમ. તો તમારો નજીકનો પહેલાનો ફાયદો તમારે વિચારવો પડે. હમ. આઈધર એજ્યુકેશન ઓર ધ પેશન. હા. ખ્યાલ આવ્યો? હા. બરાબર. એટલે કારણ કે નેક્સ્ટ યર તારે આ થશે. હા, અમારે તો નેક્સ્ટ યર સિલેક્શન છે બધા સબ્જેક્ટોનું. સર, તમે જે રીતે કીધું કે તમારા બધા સ્ટેજીસ ને એવી રીતે હોય, તો સર હાઉ ડઝ ધ રોલ ઓફ માઇન્ડસેટ પ્લે કમ્પેર ટુ ટેલેન્ટ એન્ડ સ્કિલ? ધ રોલ ઓફ માઇન્ડસેટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ ધેર. હમ. માઇન્ડસેટ વગર તો તમે કશું કરી જ નથી શકવાના. હા. તમારે કરવું જ છે તો પછી કરવાનું જ છે. કરવાનું જ. એમાં આઈધર ઓર હોતું જ નથી. હમ. આઈધર 100% ઓર 0%. હમ. ઇફ યુ આર ગોઈંગ ફોર ધ 0%, દેટ મીન્સ Yeah. યુ આર ડુઈંગ નથિંગ. હા. મેં મારું એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે મારા બોર્ડના 3 દિવસ બાકી હતા હમ. અને મારા ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા. હા. તો મને આખું ફેમિલી કહેતું હતું કે તારે એક્ઝામ આપવી હોય તો આપ, ના આપવી હોય તો ના આપીશ. હમ. પણ તમારી પાસે તો માઇન્ડસેટ ધારો કે મેં ના આપી હોત તો હા. મને કોઈ કશું કહેવાનું તો હતું જ નહીં. હા. હા. પણ મેં કીધું કે ના, હું ટ્રાય કરીશ. હા. બરાબર. તો એટ ધ એજ ઓફ 14 મને ક્યાંક અંદરથી એવું થયું કે ના, મારે આ કરવું જોઈએ. હમ. તો ત્યાંથી એક ઇનિશિયલ લેવલ શરૂ થઈ થયું ગયું કે માઇન્ડસેટ બિલ્ડ કે થવાનું. માઇન્ડસેટ બિલ્ડ કર્યું. હા. અને કરવું જ પડે, હા. કારણ કે તમને એક વસ્તુ તો ખબર પડી ગઈ કે નાવ યુ આર લિવિંગ ઇન અ વર્લ્ડ વેર દેર ઇઝ નો ફાધર ફોર યુ ટુ ટેકિંગ કેર ઓફ. હમ. બરાબર. તો તમારે મેન્ટલી ત્યાંથી જ પ્રિપેર થવું પડશે હા. કે હવે મારે જે કરવાનું છે, આઈ હેવ ટુ ડુ માય ઓન. યા. તો ક્યાંકથી તો તમારે ઇનિશિએટ કરવું પડશે. હમ. તો મેં કીધું કે ના, હું એક્ઝામ આપીશ, હા. રાઈટ? એન્ડ આઈ સ્કોર્ડ 80% ધેર.
वो क्या होता in 2000, ओके 2000 the year 2000. તો મને એમ થયું કે ના મારે આપવું જોઈએ, મેં આપ્યું. એન્ડ માય ફેમિલી વોઝ મોર હેપી દેન મી વેન આઈ ગોટ દેટ 80%, રાઈટ? બિકોઝ દેટ વોઝ અનએક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ. મને એવું થતું હતું કદાચ જો હું નોર્મલ કન્ડિશનમાં મેં આપ્યો જ ને ના આવ્યો હોત તો હું ફસાઈ ગયો. રાઈટ? Yeah. તો માઇન્ડસેટ ત્યાંથી ક્રિએટ કરવું પડે. બીજી માઇન્ડસેટની એક મસ્ત વાત કરું તો તમારી કોમ્પિટિશન હંમેશા તમારી સાથે હોવી જોઈએ. તમારે તમારી સેલ્ફને ટોટલ ડેવલપ કરવાની છે. રાઈટ? તારી વાત કરીએ કે તને ફૂટબોલમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, તો ફર્સ્ટ મેચમાં ધારો કે તું કોઈ ગોલ કરી નથી શક્યો, કશો વાંધો નહીં. રાઈટ? બીજી મેચમાં તને એમ થયું કે મેં એક ગોલ કર્યો, ગ્રેટ. ત્રીજી મેચમાં તને એવું થયું કે ના મિનિમમ 2 ગોલ તો હું કરી જ શકીશ, અધરવાઇઝ 2 ગોલ કરવામાં હું હેલ્પફુલ થઈશ લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી. રાઈટ? તો એ શું થશે ખબર છે કે સેલ્ફ કોમ્પિટિશન મોડમાં આવીશું આપણે, કે બેટર થતા જાઓ, બેટર થતા જાઓ. હું મારી વાત કરું તો હું જર્નલિઝમમાં જ્યારે એન્ટર થયો ને તો મેં કીધું એમ કે જર્નલિઝમમાં તમે નોર્મલ જોબ કરો એઝ એન ગવર્મેન્ટ સર્વન્ટ જેવી ક્લાર્ક જોબ કરો તો તમે બપોરે જાઓ, રાત્રે ઘરે આવો, તમને સેલેરી મળી જાય ફર્સ્ટ ઓફ ડે. તો એમાં તમારું ડેવલપમેન્ટ નથી. જર્નલિઝમ કરિયર સારી છે પણ ડેવલપમેન્ટ નથી. તો મારે કરિયર બિલ્ડ કરવી હતી તો મેં શું કર્યું કે હું લિટરેચર પસંદ કર્યું કે હું હવે રાઇટઅપ્સ પણ કરીશ. ન્યૂઝ તો હું લખીશ જ, પણ હું સપ્લિમેન્ટ્સમાં પણ લખીશ. તો એ ધીરે ધીરે મારો કરિયર ગોલ પર ફોકસ થતો ગયો. પછી હું જેમ ડેવલપ કરતો ગયો કે હવે મારે કયા સેગમેન્ટમાં લખવું છે. સપ્લિમેન્ટમાં હું આવ્યો પછી મારે લખવાનું તો નક્કી કરવું પડશે કે શેમાં લખવું છે. તો આઈ ચૂઝ રિલેશનશિપ્સ, કે હું રિલેશનશિપ્સમાં લખીશ, હું સ્ટોરીઝ લખીશ. તો વાર્તાઓ મેં લખવાની શરૂ કરી અને આર્ટિકલ્સ શરૂ કર્યા. તો હવે જ્યારે મેં શરૂ કર્યું તો મારી કોમ્પિટિશન કોની જોડે છે પહેલા મારે એ જોવું પડે. કારણ કે હું તો નવો જ છું આ ફિલ્ડમાં, બાકીના તો એસ્ટાબ્લિશ છે જ. રાઈટ? તો હવે કોણ હતું? તો કાજલ ઓઝા વૈદ્ય હતા, જય વસાવડા હતા. એ બધાની વચ્ચે મારે સર્વાઈવ થવાનું હતું. તો મારે પછી એવો એંગલ સ્વીકારવો પડે કે જે એ બંને પાસે નહોતો. રાઈટ? તો મેં શું કર્યું કે નવી જનરેશનને જ ફોકસ કરી. મારી કોલમનું નામ મેં રાખ્યું રિલેશનના રિલેશન. રિલેશન લેસન તો આપણે કરતા જઈએ, તો કન્ટિન્યુઅસ રિલેશન પ્રોસેસ ચાલુ રહે. રિલેશન તો એક જ છે. એઝ એન સન, મા બાપનો આપણી જોડેનો રિલેશન તો એક જ છે. પણ આપણે રોજ રાત્રે વિચારીએ કે આવું કેમ થયું મમ્મી સાથે, પપ્પાએ આવો કેમ જવાબ આપ્યો, તો દેટ ઇઝ અવર રિલેશન. તો એની પર ફોકસ કરીને મેં લખવાનું શરૂ કર્યું. એન્ડ આઈ ગોટ સ્ટેજ બાય સ્ટેજ I got success. So what were the strategies that you used in developing your career? સ્ટ્રેટેજીસ એઝ સચ એવી કોઈ નહોતી. સ્ટ્રેટેજીસ કોઈ પણ કરિયરમાં 2 જ વસ્તુ હોય, તમારું ફોકસ, ડેડિકેશન એન્ડ હાર્ડકોર મહેનત. એમાં પ્લસ માઇનસ હોય જ નહીં. હું જે કહું છું ને એ બીજી ટ્રેજેડીની હવે વાત કરું. મારા મધર એક્સપાયર થઈ ગયા એ દિવસે હું ઓફિસમાં હતો. હું ન્યૂઝપેપર બનાવતો હતો. અને જ્યારે મારી ડોટરનો બોર્ન થયો, એ જન્મી, ત્યારે પણ હું ઓફિસમાં હતો. મારા માટે મારું કામ પ્રેફરન્સ હતું. તો મેં એની પર જ ફોકસ કર્યું છે. મેં કોઈ ફેસ્ટિવલ પર ફોકસ નથી કર્યું, મેં કોઈ સેલિબ્રેશન પર ફોકસ નથી કર્યું, મેં કોઈ બર્થડેને પ્રેફરન્સ નથી આપ્યા, મેં કોઈ એનિવર્સરીને નથી આપ્યા. કેમ? કારણ કે મારે કરિયર ચૂઝ કરવી હતી. એટલે તમે કરિયર પર બહુ ગોલ ઓરિએન્ટેડ હતા. અને ઇનિશિયલ લેવલ પર એ જ રહેવું જોઈએ. શરૂઆતમાં જો તમે આનંદ કરો તો પાછળ દુઃખી થવાનું છે, અને શરૂઆતમાં તમે મહેનત કરશો તો પાછળ સુખી થવાનું. તો આઈ સ્પેન્ટ માય 15 years ફોર હાર્ડકોર સ્ટ્રગલ. ઠીક છે, 15 વર્ષ મેં સખત મહેનત કરી. હવે છેલ્લા 3 વર્ષથી હું એઝ એન ગ્રુપ એડિટર આઈ એન્જોયડ માય લાઈફ. મારો ગોલ અચીવ થઈ ગયો કે હું સર્ટેન લેવલ પર આવી ગયો, સર્ટેન એજ પર મેં સર્ટેન કરિયર લઈ લીધી.
તો હવે મારે એટલી સ્ટ્રગલ નથી કરવાની. બરાબર. હવે જે કામ પહેલાં હું 5 કલાકમાં કરતો તો હું અત્યારે 1 કલાકમાં કરી શકું છું, કારણ કે મારી પાસે એ સ્કિલ છે, મારી પાસે એ થોટ પ્રોસેસ છે, મારી પાસે એ મેનેજમેન્ટ પાવર છે. તો મારું એ બર્ડન ઘટી ગયું. રાઈટ. બીજું, મારે જે લખવાનું છે એ હું ઇઝીલી લખી શકું છું, મારે જ્યાં જવાનું છે ઇઝીલી જઈ શકું. તો જો એ વખતે હું એઝ એન જર્નલિસ્ટ બધે ફરતો હોત તો હું અત્યારે બી ક્યાંક ને ક્યાંક સર્વાઈવલ મોડમાં જ ફરતો હોત. તો એ વખતે મેં મહેનત કરી. તો કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એને શરૂઆતમાં સ્ટ્રગલ કરવું જ જોઈએ અને તો જ આગળ વધી શકાય. બરાબર. એટલે સ્ટ્રગલ ઇઝ પાર્ટ ઓફ ધ લાઈફ એન્ડ પાર્ટ ઓફ ધ ઇટ જર્ની. ઇઝ ધ પાર્ટ ઓફ લાઈફ. જે તમે પેલું હાર્ટ રેટ મોનિટર કીધું, Yes. ઉપર નીચે જતું રહે. ઉપર નીચે જતું જ રહે. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કેવું છે કે હું તને એક જોક કહું તો તું હસીશ, રાઈટ? પછી એ જોક ફરીથી એક વખત તું હસીશ, ઓછું હશે. ઓછું હસીશ, ત્રીજી વખત, ચોથી વખત, પછી તું હસીશ, નહીં. નહીં હસું. તો મારી લાઈફમાં કોઈ પેઇનફુલ ઇન્સિડન્ટ થયો તો હું 1 દિવસ રડીશ, 2 દિવસ રડીશ, 3 દિવસ રડીશ. પછી જો એને યાદ રાખીને રોજ રડીશ તો હું આગળ જ નહીં વધી શકું. You will get stuck in At certain age, at certain limit, you have to move on. Yes. Either you are in happy mode or you are in sad mode. તમારે મૂવ ઓન તો કરવું જ પડશે ને લાઈફમાં. કોઈ દિવસ તો મૂવ ઓન કરવું પડશે, નહીં કર અટકેલા રહેશે. તારે ગોવા જવું છે તો ઘરેથી નીકળીને એરપોર્ટ તો જવું જ પડશે. એવું તો છે નહીં કે આંખો બંધ કરીને રાત્રે સૂઈ જઈશું કાલે ગોવા જવાનું છે અને સવારે આંખો ખોલીશું તો ગોવામાં આવીશું. તો પોસિબલ જ નથી. પોસિબલ જ નથી. તો આપણે જર્ની ક્યાંક લઈ જવી છે તો આપણે મૂવ તો કરવું જ પડશે. અને મૂવ કરીશું તો રસ્તામાં ટ્રાફિક પણ આવશે, બ્લોકેજ પણ આવશે અને એક્સપ્રેસ વે પણ મળશે. એટલે તમે જર્ની ફાસ્ટ બી થશે, સ્લો બી થશે અને ક્યારેક ડાયવર્ઝન પણ મળી જાય તમને. કોઈ સારી વ્યક્તિ મળે કે ના તું અહીંયા નહીં અહીંયાથી જતો રહે તો તારા 4 કિલોમીટર ઓછા થઈ જશે. એટલે તને જલ્દી થઈ જશે, ગોલ તમારો જલ્દી આવી જશે. જલ્દી આવી જશે. પણ એના માટે પહેલા ચાલવું પડશે. નેવર ગીવ અપ. નેવર ગીવ અપ. સર, જે રીતે તમે હમણાં ગોલ અને એનું બધું કહો છો, તો વોટ વર ધ ક્વોલિટીઝ ધેટ યુ ડેવલપ્ડ વિચ કેપ્ટ યુ મૂવિંગ ઓન એન્ડ નેવર લેટ યુ ગીવ અપ? ક્વોલિટીઝમાં એક હંમેશા સ્પિરિચ્યુઆલિટીને હું કનેક્ટેડ રહ્યો, રાઈટ? બીજી એક વસ્તુ એવી હતી કે આપણે ત્યાં ભગવદ્ ગીતા બધા વાંચતા જ નથી, રાઈટ? આપણે વાતો કરીએ છીએ. અત્યારે થોડુંક સારું છે કે નવી જનરેશનને અથવા તો નવી પેઢીને એવું માનું છું કે એટલીસ્ટ ઇન્સ્ટાની રીલ્સમાં કે શોર્ટ્સમાં, યુટ્યુબ શોર્ટ્સમાં પણ એ એના શ્લોક્સ ને એ એનું બધું સાંભળે છે અથવા તો જોવે છે, પણ આપણે એને એકચ્યુઅલી લાઈફમાં ઉતારતા નથી, રાઈટ? હવે સૌથી મોટું મોટિવેશન જ ભગવદ્ ગીતા છે. જો આપણે મહાભારતનો ઇન્સિડન્સ જોઈએ તો અર્જુન શેમાં હતો? ડાયલેમામાં હતો કે મારી સામે તો ફેમિલી મેમ્બર્સ છે, રાઈટ? હું કેવી રીતે વોર કરું? તો સૌથી પહેલો એનો આન્સર શું આવે કે જો તારા ફેમિલી મેમ્બર્સ છે તો તારી ઓપોઝિટ કેમ છે, રાઈટ? યસ યસ. જો મારો ભાઈ છે તો પછી મારો ઓપોઝ કેમ કરે છે? મારી બાજુમાં હોવો જોઈએ ને. જો નથી તો પછી એ ઓપોઝ કરે છે તો તમારે પણ એની સાથે એ જ રીતે બિહેવ કરવું પડે, રાઈટ? જે આપો એ મળે. તો એ રીતે તમારે ગોલ સેટ કરવા પડે અને તમારે પોઝિટિવિટી સાથે આગળ વધવું પડે. તો ભગવદ્ ગીતા જે છે એને મેં ધીરે ધીરે વાંચી અને મારી લાઈફમાં ઉતારતો ગયો. બીજી વસ્તુ એવી છે કે મેં એક વસ્તુ ફિક્સ કરી હતી કે હું મારી જાતને ડેવલપ કરીશ. મારી બાજુની વ્યક્તિ શું કરે છે એ પણ મારે નથી જોવું, મારો કોમ્પિટિટર કોઈ છે જ નહીં. હું અત્યારે પણ એવું જ માનું છું કે હું જ મારો કોમ્પિટિટર છું. મારી એજની કોઈ વ્યક્તિ મારી કોમ્પિટિશનમાં છે જ નહીં. બરાબર. બીકોઝ એવરીબડી હેઝ ધેર ઓન ડેસ્ટિની. યસ. તમારી ડેસ્ટિનીમાં શું છે તમને ખબર નથી, મારામાં શું છે મને ખબર નથી. બરાબર. પણ હું કહાનને હેરાન કરવા જઈશ ને મને ડબલ નુકસાન થશે તો એ ખબર છે? નથી ખબર આપણને. તો એના કરતા બેટર છે કે રવિ એની જાતે જ ડેવલપ થાય અને કહાન જે કરે છે એને કરવા દો. તો એ માઇન્ડસેટ મારો હતો. ઓકે. બીજો મેં કીધો, પહેલા પણ કીધો કે મારો માઇન્ડસેટ એટલો જ હતો કે હું મારી જાતને ડેવલપ કર્યા કરું. તો મેં ફ્રન્ટ પેજ સિલેક્ટ કર્યું. મને ખબર છે કે નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ ન્યૂઝ જે છે એ જર્નલિઝમ ફિલ્ડમાં બહુ જ ટફ છે.
તમારે નેશનલ અને ઇન્ટરનેશનલ સેગમેન્ટ્સમાં અપગ્રેડ રહેવું, કારણ કે એ તમારું 24/7 જોબ થઈ જાય. એમાં કોઈ ટાઈમ જ ના મળે. એમાં કોઈ ટાઈમ જ ના મળે તમને. તો એમાં તમારી પાસે સ્કોપ લિમિટેડ છે, પણ કરિયર સારી છે. હા. મેં કીધું એમ, કારણ કે લિમિટેડ પર્સન્સ હોય એ સેગમેન્ટમાં. તમને રૂટીન રિપોર્ટર્સ મળી જાય, હા. પણ તમે એમ કહો કે ન્યૂઝપેપરનું ફ્રન્ટ પેજ રેડી કરે છે તો એવા 1 કે 2 જ માણસ હોય. કારણ કે જેની પાસે એવરી ડે તમારે આખા વર્લ્ડનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો જ તમે અપગ્રેડ થઈને સાંજે ન્યૂઝપેપર રેડી કરી શકો. તો મેં એ પાથ સિલેક્ટ કર્યો. ઓકે. કે જ્યાં મારી પાસે લેસ કોમ્પિટિશન છે. રાઈટ? હા, બરાબર. કારણ કે જર્નલિઝમમાં આવનારો 90% તો પહેલા રિપોર્ટિંગમાં જ જતા રહે છે. હા. 10% ડેસ્ક પર આવે છે. હા. અને ડેસ્કમાંથી માત્ર 1% ઓર ધ 0.5% વિલ ઓપ્ટ ફોર ધ નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ ન્યૂઝ. કારણ કે એમાં તમને ઇંગ્લિશ આવડવું જોઈએ. ઇંગ્લિશમાંથી તમે ગુજરાતી કરી શકવા જોઈએ. એટલે તમારી બંને સ્કિલ પાવરફુલ જોઈએ. એટલે તમારે એ પાથ સિલેક્ટ કરવો પડે કે મારી કોમ્પિટિશન ક્યાં ઓછી છે અને પછી હું મારી જાતને કેવી રીતે ધીરે ધીરે ડેવલપ કરીશ. સર, તો પછી તમે જે રીતે કીધું કે તમારા જે રીતે તમે ઇન્ટરનેશનલમાં ગયા, તો વોટ આર ધ સ્ટ્રગલ્સ ઓર ચેલેન્જીસ ધેટ યુ ફેસ્ડ? ઇન્ટરનેશનલ ને નેશનલના ફિલ્ડમાં જઈએ ને, એટલે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આ તો વાત કરીએ છીએ, અપાર્ટ ફ્રોમ દેટ, તો શરૂઆતના લેવલે તમારી પાસે નોલેજ ઝીરો છે. બીજી વસ્તુ કેવી છે ખબર છે કે જ્યારે તમે જોબ કરો છો અથવા તો તમે બિઝનેસ કરો છો, તો તમને શીખવાડનારા લોકો બહુ ઓછા હશે. કારણ કે તમે તો કોમ્પિટિશનમાં છો. સામેની વ્યક્તિ તો એવું જ માનશે ને. રાઈટ? હું કહાનને પૂછીશ કે કહાન ડિફેન્ડ કેવી રીતે કરાય, તો કહાનને એમ થશે કે ના, હું એને શીખવાડીશ ને જો એ આગળ વધી જશે તો. રાઈટ? તું મને એમ પૂછે કે રવિભાઈ કેવી રીતે પોએટ્રી લખાય, તો મને એક વખત તો વિચાર આવે ને કે હું એને શીખવાડીશ ને જો સારી પોએટ્રી લખવા મળશે તો. દેટ મીન્સ કે સામેની વ્યક્તિ તમને શીખવાડશે નહીં, અને છતાં તમારે એની પાસેથી નોલેજ લેવાનું છે. તો તમારે એને ઓબ્ઝર્વ કરવું પડે કે એ કેવી રીતે કામ કરે છે. પછી તમારે નક્કી કરવાનું કે એ સારું કરે છે કે ખોટું કરે છે. હંમેશા તમારા સિનિયર્સ જે કામ કરતા હોય એને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો. તમારા કોમ્પિટિટરને ઓબ્ઝર્વ કરો કે કેવી રીતે કામ કરે છે, કેવી રીતે વાત કરે છે, કેવી રીતે એ કોઈ પણ વસ્તુ પ્રેઝન્ટ કરે છે. ત્યારે તમને 50% તમે ક્લિયર થઈ જાઓ કે આમાંથી મારે કેટલું કરવું છે ને કેટલું નથી કરવું. પછી જે કરવા જેવું છે એની પર તમે વધારે ફોકસ કરો. રાઈટ? તો મારા જે સર હતા એમણે મને એક વાક્ય કીધું હતું કે રવિ, તું ફ્રન્ટ પેજ પર કામ કર, એના માણસો બહુ ઓછા છે. દેટ મીન્સ કે હી વોઝ 50% ગુડ ગાય. એને મને કહી દીધું કે તું ફ્રન્ટ પેજ પર કામ કર. પણ જ્યારે મેં એની સાથે કામ શરૂ કર્યું ત્યારે એ મને ગાઈડ કરતા નહોતા. કેમ? કારણ કે હવે એમના માટે હું કોમ્પિટિટર થઈ ગયો. તો પછી એ મારી જવાબદારી છે કે હું એને ઓબ્ઝર્વ કર્યા કરું કે ન્યૂઝ કેવી રીતે સિલેક્ટ કરે છે, એના સોર્સ ક્યાં છે, એ કેવી રીતે એને સમજે છે, ઇન્ટરપ્રેટ કરે છે અને પ્રેઝન્ટ કરે છે. Sir, if a teenager feels lost or confused, what message would you give them? એઝ અ ટીનેજર, હું ટીનેજરની વાત નથી કરતો, હું કોઈ પણ વ્યક્તિની વાત કરું. તો તમે જ્યારે લોસ્ટ છો કોઈ પણ જગ્યાએ, તો પહેલાં તો તમને એ ખબર પડવી જોઈએ કે તમે ક્યાં જાઓ છો અને ક્યાંથી લોસ્ટ થયા છો. રાઈટ? આઈધર એ તમારી કરિયર છે, આઈધર એ તમારા રિલેશનશિપ છે, આઈધર એ તમારી એક પર્સનલ લાઈફ છે. રાઈટ? તમે શું ગુમાવ્યું છે એના કરતાં હવે તમે ક્યાં છો એ તમારે પહેલાં નક્કી કરવું પડશે. રાઈટ? મેં મારું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, આપણે બીજા કોઈનું એક્ઝામ્પલ આપીએ. આપણે વિરાટ કોહલીની વાત કરીએ. રાઈટ? તો when he was also a teenager, he lost his father. Even though he played his match, he scored 85 runs. બરાબર? તો એનું ફોકસ શું હતું કે મારે ક્રિકેટ રમવું જ છે. That was the dream of him and his father. કે મારે ક્રિકેટર થવું છે. બરાબર? તો એ લેવલ પર એને શું થયું, એને બી ફોકસ તો ગુમાવ્યું હતું જ, પણ ધીરે ધીરે એને શું કર્યું, ફરીથી ક્રિકેટ રીફોકસ કર્યું, ક્રિકેટ રમ્યો. આપણે જોઈએ છે અત્યારે ક્યાં છે. રાઈટ? સચિન તેંડુલકર, વિનોદ કાંબલી, બંને ફ્રેન્ડ્સ. રાઈટ? સચિન તેંડુલકર, વિનોદ કાંબલી બંને ફ્રેન્ડ્સ. વિનોદ કાંબલી સચિન તેંડુલકર કરતાં બેટર ક્રિકેટર હતો, પણ એનું ફોકસ જતું રહ્યું. એ પાર્ટીઝ કરવા માંડ્યો, એ ડ્રગ્સ લેવા માંડ્યો, એ ખોટા રસ્તે જતો રહ્યો. તો શું થયું? કરિયર બી ગુમાયું
લાઈફ બી ગુમાવી. હા, કોઈ યાદ કરે છે અત્યારે? નથી કર્યું. ફોકસ જતો રહ્યો. ફોકસ જતું રહ્યું. Focus જતો રહ્યો. સચિન તેંડુલકરને ક્રિકેટમાં લાવનાર વિનોદ કાંબલી હતો. હમ. એન્ડ તેંડુલકર became the god of the cricket. Yes. એન્ડ કાંબલી ઇઝ nowhere. Yes. કેમ? કારણ કે પેલાનું ફોકસ. So focus is the main thing. ફોકસ ઇઝ ધ મેઇન થિંગ. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ લોસ્ટ થઈ જ શકો છો, હા. રાઈટ? આપણે Yes. કોઈ એડ્રેસ પર જતા હોઈએ તો આપણે ખોવાઈ જઈએ, હા. રાઈટ? Yes. તો એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ શું છે ખબર છે? ગૂગલ હા. મેપ. અહીંયાથી આપણે જવું છે સાયન્સ સિટી, હા. રાઈટ? હમ. હું ગૂગલ મેપ જોતો જોતો જઉં છું હા. અને મને એણે કીધું કે તમે રાઈટ લઈ લો, પણ હા. મારું ધ્યાન ગયું નહીં. નથી. હું જતો રહ્યો લેફ્ટમાં, હા. રાઈટ? તો લેફ્ટમાં ગયા પછી ગૂગલ મેપ છે આપણને ગુસ્સો કરે છે? ના. નથી કરતું. એ શું કરે છે? રીરૂટ કરે છે, હા, સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરે. સોલ્યુશન ફાઇન્ડ કરે છે. હા. તો હંમેશા આપણે લોસ્ટ થઈએ તો આપણે પ્રોબ્લેમ્સ પર ફોકસ કરવાની જરૂર નથી, હમ. આપણે સોલ્યુશન પર ફોકસ કરવાની જરૂર છે. We should be solution oriented. પ્રોબ્લેમ તો છે જ, આપણને ખબર જ છે, હા. પણ હવે એને પકડીને બેસી રહેવાનો કોઈ અર્થ નથી. હમ. બેસ્ટ સોલ્યુશન શું છે? હમ. નિયર સોલ્યુશન શું છે? હમ. ઘણી વખત એવું થાય કે આપણને જે પહેલા તબક્કે સોલ્યુશન દેખાય છે કદાચ લોંગ ડિસ્ટન્સ હોય, હા. તો પછી આપણે શોર્ટ ટર્મ સોલ્યુશન એક હા. શોધવું પડે હા. કે સૌથી પહેલા હું ક્યાંથી બહાર નીકળી શકું. હમ. એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કરો. હા. પહેલા થોડું આમ કરે પછી કન્ટિન્યુ થાય. ગૂગલ મેપ છે, મેં કીધું એ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે. હા. એ રીરૂટ કરે છે હા. તો જ ગોલ અચીવ થશે ને. As you have made so many achievements in your life, what is the most grateful and most important achievement in your opinion? કદાચ હું એવું માનું કે હમ. તમારી કરિયર તરીકે નહીં, હમ. પણ એઝ એન પર્સન, હમ. પીપલ રિમેમ્બર્ડ યુ એઝ એ ગુડ પર્સન હમ. is the biggest achievement of life for me, Yes. Okay. right? I am a good journalist, I am a good writer, I am a good poet, that is different thing. Yes. પણ 100 લોકો એવું કહે કે રવિ સારો માણસ છે, Hmm. તો ફોર મી ઇટ્સ અ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ, Yes. રાઈટ? Hmm. એવા ઘણા બધા લોકો છે કે જેમની કરિયર બહુ મોટી છે, હા. પણ એઝ એન પર્સન દે આર ઝીરો. Hmm. હા. પીપલ ડોન્ટ ઇવન લાઈક ટુ ટોક વિથ ધેમ. Hmm. Personality. એમની પર્સનાલિટી, Hmm. એમનો ટોક્સિક અપિયરન્સ, Hmm. એમનું બિહેવિયર, તો એમની કરિયરમાં એ લોકો બેસ્ટ જગ્યાએ છે. હા. But તો હું એવું માનું છું કે તમે બેટર હ્યુમન બિંગ નથી Hmm. તો તમે કોઈ પણ અચીવ કરો એનો કોઈ અર્થ જ નથી. Hmm. બરાબર. તમે સાંજે ઘરમાં શાંતિથી બેઠા હો Hmm. અને તમારી વાઈફ, તમારી ડોટર, તમારું ચિલ્ડ્રન તમારી જોડે ના બેઠા હો Hmm. તો કોઈ અર્થ છે? પછી તમે ભલે 100 કરોડના મહેલમાં બેઠા હો. Hmm. સાચી વાત છે? સાચી વાત જ છે. તમારા પેરેન્ટ છે, તમારા પેરેન્ટ ગમે તેટલા મોટા વ્યક્તિ હોય, Hmm. પણ તમને બંનેને વાત કરવાનું જ ના ગમતું હોય હા. તો એ અચીવમેન્ટનો કોઈ અર્થ જ નથી. હા. તો બિગેસ્ટ અચીવમેન્ટ ઓફ પર્સન એ જ છે કે તમે એક સારા હ્યુમન બિંગ બનો. પહેલા બરાબર છે. I also agree. તમે જ્યાં સુધી સારી વ્યક્તિ નહીં બનો ત્યાં સુધી કોઈ પણ અચીવમેન્ટનો અર્થ જ નથી થતો. Hmm. તો મેં ઘણા બધા લોકો સાથે કામ કર્યું, રાઈટ? હા. આઈ વર્કડ વિથ ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ, Oh. રિષિ કપૂર, ઇમરાન હાશમી, કરણ જોહર, મહાવીરસિંહ ફોગાટ, Hmm. નીતિન ગડકરી. Yes. have written biographies of all these people into Yes. Gujarati. તો જ્યારે હું રિષિ કપૂર સાથે કામ કરતો હતો હા. ત્યારે એમણે મને બહુ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું હા. કે એમનો જે સ્ટુડિયો હતો Hmm. તો એ સ્ટુડિયો પર એક કાકા કામ કરતા હતા. Hmm. એનું કામ કેટલું? દરવાજો ખોલવાનું. હા. રાજ કપૂર આવે જ્યારે સ્ટુડિયોમાં તો એ દરવાજો ખોલે અને હા. પાછા ટેબલ પર બહાર બેસી જાય. Hmm. પ્યુન જેવું કામ. હા. તો ધીરે ધીરે રાજ કપૂરની એજ થઈ Hmm. એટલે બહુ ઓછા જતા હતા સ્ટુડિયો પર, હા. અને રિષિ કપૂર અને રણધીર કપૂર એ સ્ટુડિયો સંભાળતા હતા. હા. તો એક દિવસ રણધીર કપૂર ગયા Hmm. અને એમણે પેલા કાકાને કીધું કે હવે તમારી ઉંમર થઈ ગઈ, તમે આવશો નહીં અહીંયા. Hmm. એટલે પેલાની તો જોબ જતી રહી ને. Hmm. હા. એટલે એ કાકા ચાલતા ચાલતા બહાર જતા હતા, હા. રડતા રડતા. Hmm. એમનું નસીબ એટલું સારું કે એ જ વખતે રાજ કપૂર ગાડી લઈને આવ્યા. હા. તેમણે પેલા કાકાને બહાર જતા જોયા એટલે એમણે ગાડી ઊભી રાખી Hmm. કે ચાચા કહા જા રહે હો? હા. કે बाबा ने मना कर दिया काम हम्म। पर आने से, हाँ. तो कि गाड़ी में बैठ जाओ.
તો એમણે એને ગાડીમાં બેસાડી દીધા એમની હા. જોડે. ગાડી આવીને ઊભી રહી. હમ. ડ્રાઈવરે દરવાજો ખોલ્યો, બંને ઉતરીને હા. અંદર સ્ટુડિયોમાં ગયા. હા. તો રણધીર કપૂરે ફરીથી પેલા કાકાને જોયા તો કે ચાચા આપકો મેને બોલા તો સહી, આપ ચલે જાઓ. હમ. તો એ વખતે રાજ કપૂરે બહુ સરસ જવાબ આપ્યો હતો હા. કે રાજ કપૂરે કીધું કે રણધीर देखो ये स्टूडियो तुम्हें तुम्हारे बाप ने दिया है, હમ. लेकिन ये जगह ये आदमी ने मेहनत करके पाई है, હમ. तो जब तक ये स्टूडियो है ये यहीं बैठेगा હમ. और इसकी पगार जाएगी. हम्म. अगर तुम्हें वो नहीं पसंद है तो तुम कल से स्टूडियो मत आना. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. તો રાજ કપૂર એ એટલે રાજ કપૂર છે. કેમ? કારણ કે એ સારો હ્યુમન બિંગ છે. યસ. તો આપણે અચીવમેન્ટ એ રીતે જજ કરી શકાય. હમ. એનું બીજું એક એક્ઝામ્પલ સરસ છે રાજ કપૂરનું. હા. કિલાલ જાદુગર તમને લોકોને ખબર હશે બધાને. કિલાલ જાદુગર જ્યારે એના પીક પર હતા હા. ત્યારે રાજ કપૂરે એમને ઇન્વાઇટ કર્યા સ્પેશિયલ મુંબઈ હમ. અને એમનો પ્રાઇવેટ શો કર્યો. હમ. આખી બોલિવૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી આવી હતી હમ. અને સાંજે ગ્રાન્ડ પાર્ટી. હમ. બોલિવૂડની પાર્ટીમાં ડ્રિંક નોર્મલ વસ્તુ છે. હા. તો રાજ કપૂરે એને કીધું કે ડ્રિંકનો ગ્લાસ આપ્યો તો કિલાલે કીધું કે ના હું નથી પીતો, હમ. આઈ ડોન્ટ યુઝ ટુ ડ્રિંક. હમ. તો કે એવું થોડી ચાલે, પાર્ટી જ તમારા માટે છે ને આના વગર તો પાર્ટી થાય જ નહીં બોલિવૂડમાં. હમ. એટલે કે ના હું નથી જ પીતો. હમ. 1 કલાક મગજમારી ચાલી. હમ. કે ના હું નથી પીતો. શમ્મી કપૂરે કિલાલને લાફો માર્યો હમ. કે તને ખબર છે રાજ કપૂર કોણ છે? હમ. એને ધક્કો મારીને નીચે પાડ્યો અને એના મોઢામાં દારૂની બોટલ નાખવાનો ટ્રાય કર્યો તો એણે ના પીધું. હમ. કે ના હું નથી પીતો, હું નહીં જ પીઉં. હમ. છેલ્લે રાજ કપૂરે એવું કીધું કે તને પૃથ્વીરાજ કપૂરના સોગંદ છે, તું દારૂ પી, હમ. 1 ચમચી પી તો આ બાકી બધા પાર્ટી શરૂ કરે. હમ. બોલો કે ના હું નહીં જ પીઉં. હમ. એટલે કે યાર મેં તને પૃથ્વીરાજ કપૂરના સોગંદ આપે તો એ તારે નથી પીવું. હમ. તો કે મને મારા બાપના સોગંદ મેં લીધેલા છે કે હું નહીં પીઉં, તો હું નહીં જ પીઉં. અને એના પછી આખી પાર્ટી જે છે એ લીંબુ જ્યુસ પર થઈ. બધાએ લીંબુનું શરબત પીધું, થમ્સઅપ પીધી હમ. અને એ આખી પાર્ટીમાં કોઈએ દારૂ ના પીધું. તો દેટ ઇઝ અ ડેડિકેશન. તમે નક્કી કર્યું છે હા. કે મારે સારી વ્યક્તિ રહેવું જ છે, હમ. તો પછી તમે કોઈ પણ ઓબ્સ્ટેકલમાં રહી શકો. હમ. પણ તમે એને ઓવરકમ કરી દેશો. જો તમે એક વખત લિબરલાઇઝેશન પર ગયા, તમે એક હા. વખત છૂટ લીધી, હમ. તમે બીજી વખત લેવાના જ છો પછી. હમ. સર, આજે તમે ડેડિકેશનનું કહો છો કે યુ શુડ કીપ ધ ડેડિકેશન, તો હાઉ ડુ યુ મેન્ટેન દેટ ડેડિકેશન? ડેડિકેશન સેલ્ફ ડિસિપ્લિનથી જ આવે. ઓકે. તમારે આ કરવાનું જ છે, તમને ખબર જ છે. હમ. મારે લખવાનું છે, મને ખબર છે, હમ. તો હું કન્ટેન્ટ લાવીશ ક્યાંથી જ્યાં સુધી હું વાંચીશ નહીં. હમ. યસ. તો મારે લખવા માટે પહેલાં વાંચવું તો પડશે જ. હમ. જો હું વાંચવાનું છોડી દઈશ હમ. તો મારું લખવાનું એમનેમ જ ઘટી જશે. હમ. ઘટી જશે. હમ. ઘટી જશે. હવે ફૂટબોલ પ્લેયર થવું છે તો ફિટનેસ જરૂરી છે. હા. ફિટનેસ માટે એક્સરસાઇઝ નહીં થાય, રનિંગ નહીં થાય, હમ. ફૂડ ઇન્ટેક નહીં જાય, પ્રોટીન નહીં જાય, હમ. તો રમાશે ના. નહીં? રમાય. બરાબર. 4 કલાક મેદાન પર નહીં ઊભું રહેવાય. હમ. બરાબર છે. તો એ જે ડેડિકેશન 4 કલાકનું છે, પણ એની પહેલાંની ડિસિપ્લિન તો જોઈશે. હા. તમારું એક ટાઈમ ટેબલ જોઈશે પર્સનલ, હમ. અને એમાં કોઈ પ્લસ માઇનસ ના થવું જોઈએ. હમ. મારે સવાર 5 વાગે ઉઠવાનું છે તો ઉઠવાનું જ છે, મારે આટલું વાંચવાનું છે તો વાંચવાનું જ છે. હા. રાઈટ. મને છેલ્લે કશું નથી મળતું ને તો હું કોમિક્સ પણ વાંચું છું. હમ. કેમ? કારણ કે એમાં પણ કંઈક નવું મને મળે, હમ. તો હું કંઈક નવું લખી શકું. સર, તો આજના જમાનાના લોકો, what do you think that what is the mistake that they all make and how should they avoid that mistake? અત્યારના જમાનાની વાત કરીએ ને તો જે આપણે બંને કરી રહ્યા છે એને થતું જ નથી. હા. રાઈટ? હા. ડિસ્કશન નથી થતું, યસ. ફેમિલીમાં જ નથી થતું. હા. મને પ્રોબ્લેમ છે તો હું ત્રીજી વ્યક્તિ સાથે જઈને વાત કરું છું, હમ. હું ઘરમાં વાત નથી કરતો. યસ. આર્ગ્યુમેન્ટ્સ થાય ને. ઘરમાં માત્ર આર્ગ્યુમેન્ટ્સ થાય છે. હમ. ચિલ્ડ્રન્સને પ્રોબ્લેમ છે તો ચિલ્ડ્રન છે પેરેન્ટ સાથે વાત નથી કરતા. હમ. હસબન્ડ વાઈફને પોતાને પ્રોબ્લેમ છે તો એ ફ્રેન્ડ સાથે ડિસ્કસ કરે છે, હમ. એકબીજા સાથે નથી કરતા. કમ્યુનિકેશન. કમ્યુનિકેશન ગેપ બહુ જ મોટો છે. હમ. રાઈટ? અને આપણે શું કરીએ છીએ ખબર છે? હમ.
કે કોઈ પણ વસ્તુ છે ને આપણે ઓનલાઈન શોધવા માંડીએ છીએ. હા હા બટ there are things that aren't બધી જ online. વસ્તુના આન્સર્સ કમ્પ્યુટર પર નથી હોતા. હા, there are things. ઘણી વખત વાત કરવાથી સોલ્યુશન મળે ને ઘણી વખત ના પણ મળે. હમ, પણ તમે વાત કરી હોય તો એટલીસ્ટ તમારું જે પેઇન છે એને 50% લેસ થઈ જાય. હા તમારું કન્ફ્યુઝન છે 50% ડિઝોલ્વ થઈ જાય. હા રાહત મળે. રાહત મળે તમને. હા. તમે વાત કરો છો, કમ્યુનિકેશન જ્યારે ડેવલપ કરો છો હા. તો એ સૌથી વધારે જરૂરી છે. હમ. કમ્યુનિકેશન થશે ને તો રસ્તા મળશે. Expressing yourself. એક્સપ્રેસ યોરસેલ્ફ. હમ. જ્યાં સુધી તમે કહેશો જ નહીં ત્યાં સુધી સામેની વ્યક્તિને ખબર જ નહીં પડે. હમ. ખબર પડશે? ના નહીં તારા ખબર મનમાં શું ચાલે છે મને એમને એમ બેઠા બેઠા તો ખબર પડશે જ નહીં. પડે. નહીં પડે. મારા મનમાં શું ચાલે છે તને ખબર નહીં પડે. હમ. પણ આપણે બંને વાત કરીશું તો આપણને એક્ઝેક્ટ કન્ડિશન ખબર પડશે હા. કે કઈ છે. હમ. તો કમ્યુનિકેશન ઇઝ ધ બિગેસ્ટ થિંગ. હમ. કમ્યુનિકેશન, સેલ્ફ ડિસિપ્લિન, ડેડિકેશન હમ. અને સેલ્ફ મોટિવેશન. So, yes. Sir, what are the sources that you can get motivation from? 95% spirituality. Hmm. I used to listen several kind of bhajans. Hmm. અલગ અલગ કહું તો ધાર્મિક પુસ્તકો હું વાંચું હમ. છું. સત્સંગ બધા સાંભળતો હોઉં છું. હા. અને બીજો મારો એક મોટો પોઝિટિવ પોઈન્ટ એ છે હમ. કે હું પોતે પૂજારી છું. હમ. એટલે હું ઈશ્વરની ખૂબ નજીક છું. એ ઈશ્વર કૃપા છે. હા. એટલે એ જે પર્સનલ મોટિવેશન મળે છે એ ક્યાંય નથી મળતું. Yes. એટલે તમે પૂજારી છો, તમે પૂજાઓ જાતે કરો કે? હા, હું જાતે કરું છું. સ્પિરિચ્યુઆલિટી કેવું છે ખબર છે કે આપણે એને બર્ડન બનાવેલું છે. હા. એ બર્ડન છે જ નહીં. હા. જેમ તું અને તારી મમ્મી કનેક્ટેડ છો હા. એમ તું અને ભગવાન કનેક્ટેડ ના હોઈ શકે? હોય છે. હોઈ શકે ને? હોય શકે. હમ. હોય શકે. હોઈ જ શકે. હોય છે. પણ આપણે એ અઝ્યુમ જ નથી કરતા. હમ. અને બીજું એવું છે કે હંમેશા આપણે મંદિરમાં જઈએ છીએ હમ. તો આપણે ખાલી પગરખા જ ઉતારીએ છીએ, અભરખા નથી ઉતારતા. આપણે હંમેશા કંઈક લેવા જ જઈએ છીએ. હા. મને 90% આપી દો, મને મેચ હા. જીતાડી દો, મને પ્રોફિટ કરાવી દો. હમ. આપણે ક્યારેય શાંતિથી જઈને કીધું કે દોસ્ત અદ્ભુત જિંદગી આપી છે, મજા પડી ગઈ, ના. એવું આપણે કહેતા જ નથી ઈશ્વરને. હમ. કેવું જોઈએ? એવું કહેવું જોઈએ. કેવું જોઈએ? હંમેશા તમે માગ્યા કરો ને એટલે શું થાય ખબર છે કે તમે માગતા જ રહો. હમ. Greediness. ગ્રીડીનેસ. પણ તમે ગ્રેટિટ્યુડ એક વખત તમે એને કહો કે ના જે છે અદ્ભુત છે હમ. તો ગમે. તો ગમે. મિરેકલની જે વાત છે લાઈફમાં, મિરેકલ કેવા હોય હમ. રાઈટ? એનું એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપું. એક વખત અહીંયા આપણા અમદાવાદમાં મોરારી બાપુની કથા ચાલતી હતી. Okay. રાઈટ? હી ઇઝ અ વેરી ગુડ પર્સન, વેરી સ્પિરિચ્યુઅલ, બિગેસ્ટ ગુરુ. Yes. તો એમને કોઈએ પૂછ્યું કે મિરેકલ એટલે શું? વોટ ઇઝ મિરેકલ એન્ડ ડુ યુ બિલીવ ઇન ઇટ? હા. એટલે એમણે કીધું કે આ આખા મંડપમાં જે લોકો બેઠા છે એમને હું બોલાવવા નથી ગયો હમ. અને બધા મારી સામે આવીને બેઠા છે. That's a miracle. દેટ્સ અ મિરેકલ. અને એ મારા માટે નથી આ, એ પણ મિરેકલ છે. એ બધા કથા સાંભળવા આવ્યા છે, રામકથા સાંભળવા આવ્યા છે. Yes. તો દેટ ઇઝ મિરેકલ. That's miracle. Yeah. સામે 1 લાખ માણસ બેઠું છે તમારા મંડપમાં, તમે તો કોઈને કહેવા નથી ગયા. ના. બરાબર. વિરાટ કોહલી મેદાનમાં ઉતરે છે અને હા. ચેન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ આખું ભરેલું હોય છે, હા. તો દેટ ઇઝ મિરેકલ. That's miracle. Yes. કે બધા લોકો આયા છે ને જો. રોનાલ્ડોને જોવા માટે હા. લોકો કરોડો રૂપિયા હા. ખર્ચે છે. દેટ ઇઝ મિરેકલ. Yes. બાકી એ તો કચરો ઉપાડતો હતો ને, ગાડી સાફ કરતો હતો ને, રાઈટ? Yes. Yes. એ કેવી રીતે આગળ આવ્યો? Dedication. ડેડિકેશન. Dedication. Self discipline. Self Self discipline. motivation. અને એ જ તમારી લાઈફમાં મિરેકલ કરે. હમ. ભગવાન બી કઈ બહાર રહેલો નથી, એ તમારી અંદર રહેલો છે. તમે દરરોજ એકની એક વસ્તુ ફોકસ સાથે કરતા હોય તો એને ખબર તો પડે ને કે આને રિઝલ્ટ હા. આપવું પડશે. Ah, yes. Sir, so finally, if you could describe your journey in one sentence, what would that be? In one sentence, I am thankful to God. That is my journey. I am Yes. really thankful to him or her, whatever you can Yeah. say. Yeah. પણ ઈશ્વરે જે આપ્યું છે અદ્ભુત આપ્યું. Yes. હું હંમેશા એવું માનું છું. ઈશ્વર વગર કશું નથી. કશું કશું નથી. સુપર પાવર. હમ. તમે પછી એ ભગવાન ગણો, અલ્લાહ ગણો, ગોડ હમ. ગણો, વોટ એવર યુ ડિફાઇન.
તમે જે નામ આપો એ. Hmm. પણ હું એવું માનું છું કે એક એવી શક્તિ છે કે જે આખું રન કરે છે, Hmm. Yes. તો એણે જે આપ્યું છે અદ્ભુત જ આપ્યું છે. અદ્ભુત જ આપ્યું છે. Yes. કારણ કે શું થવાનું છે તમને ખબર નથી, શું થઈ ગયું છે એ તમને ખબર નથી. હા. તો પછી જે ચાલે છે એના ભરોસે જ ચાલવા દો. હા. સો બિલીવ ઇન યોર સેલ્ફ Yes. એન્ડ બિલીવ ઇન ગોડ. એ અદ્ભુત જ કરશે. આપણે વિચાર્યું છે એવું થશે જ નહીં. So thank you very much for this, for your valuable insights. I learned a lot from this podcast and this conversation. The most important thing that I learned was about self-discipline and motivation, because I think that I should implement in my life and reduce the amount of distractions in my life. So I'm sure that these valuable insights will help many students like me to make better decisions and life Right. choices in their Right. lives. થેન્ક યુ કાન. Thank you, બેસ્ટ sir. ઓફ લક. Thank you, sir. And to everyone watching, remember that it's okay to explore, it's okay to fail, but what matters is that you never fail and you never give up. To everyone watching, I'm sure that you have learned a lot from this conversation and this podcast, and I hope that you implement this in your life. This is Kahan and signing off.